अस्सलामुअलैकुम जी। गल करने जी चढ़दे पंजाब की। चढ़दे पंजाब दे विच साडे दो पाकिस्तानी जिहड़े 14-14 साल सज़ा कट के ते उन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ कोई पता नहीं कि साडे पिछे कोई बंदा जिंदा है या सारे मर गए ने। ते साडी गौरमेंट अगे अपील है कि भी जिहड़े साडे इस तरह बेचारे जिहड़े मुख्तलिफ मुल्कां विच, जरूरी नहीं कि इंडिया दे विच, हर मुल्क दे विच गौरमेंट सतह के उत्ते साडी कोई पजीराई नहीं, कोई साडा इदारा जिहड़ा वो उत्थे नहीं जाके उन्हां दा पता नहीं लैंदा, बल्कि अगर कोई तनजीमां जांदियां ने तो उन्हां अगे भी रोड़े रखे जांदे ने, उन्हां अगे भी मुश्किलां पैदा कीतियां जांदियां ने, ना कि उन्हां दी मदद की जाए या उन्हां नूं कोई सहूलतां दित्तियां जान, या अगर कोई अपनी मदद आप दे तहत किसी मुल्क दे विच कोई बंदा काम कर रहा है तो उन्होंने भी इन्नियां मुसीबतां ने, बेचारे नूं इन्ने दुख ने कि गौरमेंट सतह के उत्ते किसी किस्म की साडे नाल तामन नहीं। साडा चढ़दे पंजाब वाले अगे तो तरला है ही है कि बाकी जिहड़े उत्थे लोग ने, हुण तो सोशल मीडिया का दौर है, वो पुराने दौर गए, हुण तो नवे दौर दे विच हर सहूलत मुयसर है। अगर वो उत्थे साडे जिहड़े भरा या भैणां या बच्चे या बेचारे गलती नाल बार्डर तो पार टुर जांदे ने, उन्हां नूं कई साल मुलाकात नहीं करन दिंदे, और उन्हां दे उत्ते इस तरह के केस पाए जांदे ने कि कई बंदे ते बेचारे गलती नाल अगर बार्डर ते पहुँच गए ने तो उन्हां नूं खिच के अगे लैके ते उन्हां उत्ते फिर कई जिहड़ा ना दहशतगर्दी दे और बड़े बड़े परचे उन्हां दे दे के ते उन्हां नूं 10-10 20-20 साल दीयां कैदां दित्तियां जांदियां। ये जुल्म है, ये इंसानीयती नाल जुल्म है। हाँ वो पाकिस्तान होवे या इंडिया होवे या सऊदीया होवे या दुबई, जिथे दा भी होवे, उन्हां नाल जुल्म है कि जिहड़ी उन्हां ने गलती कीती वो तो उन्हां नूं सज़ा लभी, नाल उन्हां नूं 5 सज़ावां होर भी दित्तियां गईयां। ठीक है, तो चढ़दे पंजाब वास्ते असी सब तो पहलां ते जिहड़े ना साडे सरोया साहब, अंजम सरोया साहब अगे अपील करांदे, नासर ढिल्लों अगे करांदे भी तुहाडे उत्थे ज़्यादातर लोग चाहण वाले मुहब्बत करन वाले जिहड़े ने उन्हां अगे अपील करो कि भी असी खुद ज़ाती तौर ते असी जिहड़ी पंजाबी मां बोली है, साडे कोलों जिन्ना रोल अदा हो सकदा है असी करिए, असी मुहब्बत का पैगाम दईए, असी उन्हां लोकां दी आवाज़ बणीए जिन्हां नाल जुल्म होए ने या हो रहे ने या जिन्हां नूं पता ही कोई नहीं। हुण उस बंदे नूं सज़ा 14 साल कट के पाकिस्तान के बार्डर ते उन्होंने फिर वापस लै गए ने, कोई कागज़ां दा मसला। ठीक है, साडी एडे जिम्मेदार इदारे ने, तो जे हुण 5 दिनों बाद भी वापस आवे तो कहता मैनूं पता ही कोई नहीं कि मेरे पिछे की हो गया, क्यों राबता ही नहीं किया। ठीक है, ना उन्होंने भी कोई चंगा काम किया कि भी उन्हों का राबता ही नहीं कराया, इन्ने 14 साल उन्होंने पता ही कोई नहीं पिछे मेरी माँ, मेरा भरा, मेरी भैन, तो चलो गलतियां उन्होंने को होईयां, सज़ावां भी तो उन्होंने कट्टियां, लेकिन उन्होंने राबता तो होना चाहिए ना, पूरी दुनिया का निज़ाम है, राबता तो होना चाहिए ताकि इन्होंने भी कोई उम्मीद होवे कि भी साडा भरा उत्थे सज़ा कटदा पिया आ जाएगा। 2007 का गया, हुण 2025। तो नासर ढिल्लों साहब तुसी जिहड़ा ना चढ़दे पंजाब दे जिन्ने भी उत्थे तुहाडे जाण चाहण वाले ने, जानण वाले ने, उन्हां विच हर शोबे नाल तलक रखण वाले सारे जट बूट जिहड़े ने वो मझां ही ते नहीं ना रखदे। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली और बड़े बड़े सोर्सेज वाले और बड़े बड़े अफीसर भी जिहड़े ने मुहब्बत करने वाले, उन्हां अगे तरला करो कि जिहड़े कोई मजीद इस तरह के लोग जिहड़े गलती नाल उत्थे सज़ावां कट रहे हैं उन्हां दी मदद की जाए। ये एक बहुत बड़ा अजर है, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ लफाज नहीं आने, ਇਹਦੇ ਕੋਈ माने नहीं। ये बहुत बड़ा अजर है कि उस बेचारे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ तन तनहा कोई दुनिया के उत्ते ਉਹਦਾ आसरा को नहीं, बेयारो मददगार है, ਉਹਦੀ मदद करना। भाई ਜਿਹਦਾ कोई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ सारी दुनिया करती ना, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कोई ना होवे ਉਹਦੀ करनी फिर बहुत बड़ा अजर। ठीक है, तो तुसीं ये वीडियो भी देखो तो तुहाडे भी रोंगटे खड़े हो जाणदे कि इन्ना जुल्म। तो असी गौरमेंट अगे अपील करने कि पाकिस्तान की गौरमेंट नूं भी कोई थोड़ा जिहा ख्याल करना चाहिए कि भी जिहड़े साडे मुख्तलिफ मुल्कां पूरी दुनिया के उत्ते जिन्ने भी लोग सज़ा याफ्ता ने या उन्हां कोल गलतियां होईयां ने या उन्हां दे पै गईयां ने या उन्हां कोलों कोई जनाब मेरी इस तरह का सज़ा कटदे ने पे, उन्हां दी मदद की जाए, और जिहड़े उन्हां दी मदद वास्ते जांदे ने उन्हां दी मदद की जाए। उन्होंने कम अज़ कम इन्नी पजीराई होनी चाहिए है कि जोड़े को उन्होंने पेपर वर्क या उन्होंने कोई हैल्प हो सकती है, जान आमन के कोई वीज़े का, कोई उत्थे वकील का, कोई खर्चे का, कोई वो तो कम अज़ कम करन। इन्हां ते कोई खुदा दा खौफ करो, आखिर दुनिया के उत्ते एक दिन दुनिया तो टोरी जाना। अल्लाह दे वाले। मुहम्मद आलम। पिंड अपना डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, पाकिस्तान के रहने वाले। इस तरह इतने कदम आया पंजाब पर ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਆ
ਚਲੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟਰਨੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ। ਆਈ ਸਮਝ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ? ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਠ ਨਗਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨੇਪਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਲੰਧਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਇਆ 2007 ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੋਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੈਰ ਖੇਰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰਾਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਲੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆ। ਉਦਾਸ ਐਸ ਲਈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਐਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਸਭ, ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਜਸਾਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੰਦੇ ਕਈ ਫੜਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੰਘਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂਟਲ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। 70-80 ਬੰਦਾ ਸਰ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਕੈਦੀ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਸਨ ਆਫ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਕਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਸਨ ਆਫ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ ਆ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਹ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਈਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਲੈਟਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ